stealing to love, love, love. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, I heard 1,000 stories of what they think you're like, but I heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am, because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good father. And I'm loved by you.
searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace, love, unexplainable. Like I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love, love, love. It's who you are. It's who you are. It's who you are. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. Oh, I'm loved by you. It's who I am. It's who I am.ハレルヤ、感謝いたします。今日も礼拝に来られた皆様を心より歓迎し祝福いたします。共に祈って始めていきましょう。主よ、あなたの血潮で覆ってください。イエス・キリストだけに目を向け、イエス様だけを仰ぎ見るその時間となるように祝福し導いてください。共に主の皆呼んで祈って始めていきましょう。主よ、主よ、主よ。シュカラララララ
イエス様主ハレルヤイエス様感謝します感謝しますハレルヤイエス様イエス様主よあなたの血潮で洗い清めてくださいあなたの血潮で覆ってくださいあなたの血潮で満たしてくださいハレルル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 ル
私の愛する方、なんと美しく親しい、この身もこの心もすべてあなたのもの。花嫁は待っています。花婿が来られるのを、いつの日か顔と顔を合わせ、みそばに行く日まで、あなたを愛しています。あなたのすべてが愛しい、心尽くし、御霊も花嫁も待ち望む。来てください、花婿主イエスよ。私の愛する方、なんと美しく親しい、この身もこの心もすべてあなたのもの。花嫁は待っています。花婿が来られるのを、いつの日か顔と顔を合わせ、みそばに行く日まで、あなたを愛しています。あなたのすべてが愛
来てください。花婿主イエスよ、あなたを愛しています。あなたのすべてが愛しい、心尽くし、御霊も花嫁も待ち望む。来てください。花婿主イエスよ、あなたを愛しています。あなたのすべてが愛しい、心尽くし、御霊も花嫁も待ち望む。来てください。花婿主イエスよ、共に祈っていきましょう。主よ、ハレルヤハレルヤ。イエス様待ち望みます。花婿イエスよ、ハレルヤラルルルルルルルルルルルルルルル、おシヤラララララララララ、おイエス様待ち望みます。イエスよ、主を愛し、主だけ主体求める私たちとなりますように、今この時間もっともっと花嫁のその心を与えてください。花婿イエス・キリストを深く待ち望む私たちとなりますように、今主を深く望んでください。主はあなたが来られるその時を知るために、主よ主よ、あなたの御心を悟らせてください。ハレルヤハレルルルルルルルルルルル、イエス様イエス様、ハレルルルルルルルルルルルルルルルルル、愛します愛します、イエス様だけを。ハレルヤハレルヤハレルルルルルルル、ハレルヤ。メッセージの時間を祝福してください。祈っていきましょう。主よ、ハレルヤハレルルルルルルルルルル、油注ぎ、豊かに豊かに、イエスの御言葉があふれ流れる時間となりますように。ハレルヤハレルルルルルルルルルルル、イエス様待ち望みます待ち望みます。主を導いてください。心から感謝します。主よ、今日も本当にあなたが私たちを呼んでくださったことを心から感謝します。あなたの御心を悟るために、あなたの思いが私たちの思いとなるために、主よ、今日も私たちの上に臨んでください。よく悟り、本当に御言葉が心の板に刻まれる時間となるように祝福してください。主を心から主に感謝し、イエス様に期待して愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン、ハレルヤ。すべての栄光を主にお返しします。アーメン。挨拶しましょう。あなたと私は神の家族です。愛します。神の家族です。愛します。祝福します。祝福します。祝福します。感謝します。
안녕하세요. こんにちは。 반갑습니다. 会えて嬉しいです。 어저께 만나 뵙고 그리고 오늘 만나니까 벌써 가족이 된 것 う 같아요. ん、昨日会って今日会ったからなんかもう家族になったような気持ちです。 얼굴들이 익숙하고 그다음에 미소도 아주 집안 식구처럼 정겹습니다. うん、なんか本当に顔も覚えて、あと本当に笑顔がとっても素敵に感じます。 정말 이렇게 귀한 교회에 이렇게 오게 되고 또 정말 중요한 이런 메시지를 함께 나눌 수 있게 되어서 정말 하나님께 감사를 드립니다. うん、このような、大切なメッセージを共に分かち合うことができることを感謝しています。 너무 귀한 목사님 그리고 귀한 성도님들 또 여기서 하시는 그런 모든 사역들 참 이렇게 일본 가운데 여기서 소망을 보고 또 하나님께서 일하시는 그런 하나님의 계획을 느끼게 되어서 정말 뜻있는 그러한 여행을 이번에 한 것 う 같습니다. ん、本当に大切な、牧師先生、そしてこの生徒さんたちと共にこのように会えて、とても素晴らしい旅になったことを感謝しています。 어제 박 목사님께서 첫 번째 증거하신 말씀이 언약에 대한 말씀을 하셨어요. 기억하시죠? 昨日パク先生が一番最初に語ってくださったメッセージに契約について、語ってくださいました。 네, 그래서 피그미족 그 조그만 종족이었지만 큰 그 강한 종족하고 언약을 맺었기 때문에 그 민족이 평화롭게 그리고 되게 안전하게 살 수 있었던 이야기를 통해서 그래서 아브라함과 언약 맺으신 하나님을 소개하고 너무 기른가요? ピグニー族の話をしてくださいました。そしてアブラハムとその契約を結ばれた、その契約に基づいて神様を行ってくださるということを分かち合ってくださいました。 그래서 그 언약을 맺은 여러분들이 그 언약을 하나님과의 언약을 기억하고 사시면 그 여러 어려운 환경에서도 하나님을 의지해서 승리하는 그러한 삶을 사실 수 있다는 그런 말씀하시고 契約を覚えていくなら、私たちがどんなに難しい環境でも勝利することができるということを分かち合ってくださいました。 바로 그 같은 언약이 이스라엘 민족을 붙들고 있다는 그 말씀을 증거하셨어요. そしてその契約によってイスラエルの民族も生きていくことができているということを分かち合ってくださいました。 그리고 이제 두 번째 그 말씀을 통해서는 그 이스라엘의 결혼 풍습 가운데 있는 그 하나님과 이스라엘의 언약 관계를 결혼으로 표현된 그러한 일들을 소개해 주셨죠. そして、昨日夜はそのキリストの体、花婿と花嫁の関係であるということを分かち合ってくださいました。 그래서 시내산에서 그 이스라엘 백성들과 하나님이 언약한 그 장면이 그들의 전통 가운데 남아 있어서 그들이 모든 사람이 결혼을 하잖아요. 그 모든 사람이 하는 그 결혼의 풍습 가운데 그같이 시내산에서의 그 민족과 언약한 그 일을 담아두었다는 거 그것을 이야기해 주셨어요. そしてその契約の中で神様がイスラエルとそのような契約を持っている、それを聖書の御言葉を通して分かち合ってくださいました。 그리고 그 이야기는 신약에서도 계속 예수님을 신랑으로 교회와 연결해서 이렇게 소개를 하고 있어요. そして新約に入ってもイエス・キリストと教会、その花婿と花嫁の関係をずっと説明してくださっています。 그래서 마지막 때에는 하나님께서 온 세상을 회복하실 때 이스라엘도 신부로 그리고 우리도 신부로 그 예수님을 신랑 되신 예수님을 맞이하게 되는 거죠. 一番最後のこの終わりの時代に花婿イエス様を花婿として私たち花嫁たちが迎えることができることを感謝します。 그래서 저희가 그런 여러 가지 이렇게 나누고 싶은 말씀이 많은데 근데 이제 시간이 제한되어 있어서 그래서 이번에는 이렇게 언약에 대한 말씀을 그만큼만 전하지만 다음번에 오면 더 자세하게 그 언약에 대한 그 말씀을 여러분과 나눌 수 있으면 좋겠습니다. そして、今ちょっと時間の問題上これぐらいなんですけれども契約についてまた次回来た時にもっともっと深く分かち合いたいと思います。
그래서 오늘은 특별히 그 이스라엘의 그런 그 이스라엘을 향한 하나님의 그 언약이 변치 않았다는 말씀이 나오는 그 구절로 유명한 곳이 바로 로마서 9장에서 11장까지예요. そして、イスラエルの神様の契約が変わっていないという有名な御言葉がローマ書9章そして10章に、詳しく書かれてあります。 그런데 어떤 사람은 로마서 전체가 바로 유대인의 구원에 대한 그 관심을 가지고 쓴 책이라고 하는 사람도 있어요. ある人はローマ書全体がイスラエルの救いに、焦点を置いて、書かれた御言葉であるというふうに言う人たちもいます。 어떤 사람은 그렇지 않다. 이거는 교회를 위한 그 여러 이방을 위한 그러한 책이다. 이렇게 말하는 사람도 있어요. ある人たちはそうではない。これは教会について、そして異邦人について書かれてある書物だっていう人たちもいます。 근데 제가 읽기로는 제가 이해하는 하나님의 그런 그 구원 계획은 이스라엘만 따로 있는 것이 아니라 이스라엘과 열방을 다 구원하셔서 온 세상을 하나님께서 창조하신 온 세상을 구원하시는 것이 하나님의 구원 계획이기 때문에 이 말씀을 듣는 대상은 유대인과 그리고 또한 헬라인이라고 생각해요. でも私が思うにはこの御言葉っていうのは本当に全ての人々に書かれてあるのであってユダヤ人にもそして私たち異邦人にも等しく書かれてあると信じます。 그래서 그 로마서를 딱 한 귀절로 정리를 하면 가장 잘 정리된 귀절이 보통 로마서 1장 16절이라고 그래요. そして一番ローマ書をまとめた一番いいその説御言葉がローマ1章の16節だっていうふうに言われています。 거기에는 모든 믿는 자에게는 구원을 주시는 하나님의 능력이 바로 복음에 있다는 그 말씀이 있고 그 복음의 대상으로서 첫 번째는 유대인이고 또한 헬라인이라고 얘기하는데 그 당시의 세계관에 의하면 모든 세상의 그 인종은 유대인 아니면 전부 헬라인으로 구분이 되어 있어요. 그러니까 다시 말하자면 유대인 그다음에 온 열방 사람 이렇게 ここに信じるすべての人にとって救いを得させる神の力っていうふうに書いてあるんですけどこれは福音のことを言っています。福音は信じるすべての人に、神の力として働いてそれはユダヤ人そしてギリシャ人そしてすべての人々にとって、について書いてあることなんですね。 그 말씀이 맞는 거를 우리는 알 수 있어요. この御言葉が正しいということを私たちは知ることができます。 예수님 때 예수님을 믿었던 사람들이 바로 유대인들이었죠. イエス様を信じたユダヤ人たちがいました。 그래서 그 유대인들에게 그 예수님께서 마지막으로 하신 말씀이 너희가 그 예수님께서 올라가시고 나서 올라가실 때 승천하시면서 떠나지 말고 여기 있다가 성령을 받아라 이렇게 말씀하셨어요. そしてイエス様が昇天天に昇られた時にあなた方は父の約束が来るまでエルサレムにとどまっていなさい。 그래서 성령을 받게 되면 너희가 예루살렘과 예수님께서 지금 승천하신 곳이 예루살렘이죠. 그러면 바로 예수님께서 승천하신 그 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이렇게 말씀하셨어요. そして私があなた方が上から力を着せられ聖霊に満たされ力を着せられるとあなたはエルサレムユダヤサマリア地の果てにまで私の証人となり福音を述べ伝えるようになるとおっしゃいました。 그래서 이 로마서 말씀 전에 있는 사도행전은 사도들의 행전. 이 일본 말로 어떻게 돼 있는지 그렇게 모르는데, 돼 있습니다. 네. 네. 근데 다시 말하면 사도들이 전한 그 사도들의 움직임을 적은 책이지만 그 뒤에는 아까 말씀하신 것처럼 성령을 받은 사도들이 전한 그러한 움직임이었기 때문에 그랬기 때문에 그거는 성령 행진이라고도 할 수 있어요. まあこのローマ書のちょっと前の使徒の働きというのは、使徒が働いた聖霊を受けて使徒が働いたので使徒の働きというふうに書いてありますけれども、聖霊の働きというふうにも書くことができるわけですよね。 그래서 성령으로 이렇게 하나님이 성령으로 부어주신 이 사도들은 이제 처음에는 예루살렘에 머물러 있다가 그 다음에 이제
또 핍박이 나서 그 다음에는 이 온 유대로 사마리아로 이렇게 하고 땅 끝까지 이르러서 안디옥 교회에서는 이르러서는 이제 그 다른 나라로까지 이렇게 그 사도들은 그 발걸음을 이렇게 그 말씀하신 대로 움직였어요. そして、そのエルサレムで集まっていたクリスチャンたちは迫害によってユダヤ、サマリア、そして全地へと散らされていきます。そして全世界に行き渡って福音が述べ伝えられることとなりました。 그래서 그들은 가는 곳마다 이 복음을 전했는데 그 복음은 바로 예수님과 예수님께서 행하신 일 그것이었어요. そして彼らは行くところどころ福音を述べ伝えました。福音とはイエス様、ご自身でありイエス様がしてくださった御業を述べ伝えたわけです。 그래서 중요한 메시지는 사도행전을 보시면 이 사도들이 전한 메시지를 우리가 이렇게 보면은 제일 중요한 메시지는 예수님께서 죽으시고 살아나셨다는 부활하셨다는 그 부활의 도가 거기에 중요한 메시지였어요. そしてイエス様が行ってくださった一番大切な御業というのはイエス様が十字架で死んでくださり、そして3日目によみがえってくださったというそのメッセージでした。 그래서 그 가는 곳마다 그들은 복음을 전했고 믿는 자들이 생겼고 그러니까 그 다음에는 교회가 생기게 됐죠. そしてその福音が述べ伝えられるところに教会が出来上がりました。 그래서 이후에 그 교회에 생긴 그런 그 성도들을 돌보려고 바울은 여행을 또 계속하면서 그 이미 세워진 교회들을 돌봤어요. そしてパウロ先生はそのもう建てられたその教会業界に行ってまた福音を述べ伝え、そして手紙を書きます。 근데 바울은 한 사람이기 때문에 그리고 그 팀이 있기는 했지만 항상 자주 갈 수가 없었어요. 근데 때로는 어려운 일들도 생기고 그러니까 그래서 그 교회를 어떤 때는 본인이 못 갈 때는 편지를 쓴 거예요. パウロ先生はチームとこうやって行き渡っていましたけれども、行くことができない時には手紙を書いたわけです。 그래서 신약 성경을 보면 예수님에 대한 이야기가 적혀 있는 복음서가 있고 그 이후에 서신서들이 있죠. 私たち福音書がありますし、手紙があります。 그래서 예수님이 누구신가, 예수님의 행하신 일이 무슨 일인가, 그리고 예수님의 그 행하신 일로 인해서 우리는 어떤 것을 얻었나, 어떤 결과가 우리에게 있었나 그런 이야기가 복음서에 전해지고 그다음에 그 복음을 전하는 곳마다 교회가 세웠기 때문에 그 교회에 보내는 여러 알아야 되는 내용들, 너희가 어떻게 구원을 받았고 그리고 어떻게 살아야 되고 이 같은 내용들 목회자로서 사도로서 그런 그 말들을 적어서 편지로 보내게 됐어요. そして教会が建てられたところに福音書があり、そしてまたそこにまた手紙を送って、その手紙を通してまた教会のつながり、そして教会が成長して成り立っていったのです。 그래서 서신서를 보면은 앞에는 어떻게 너희가 어떻게 이 구원을 받아서 너희가 어떻게 변화되었는가, 어떤 사람이 되었는가에 대한 비잉에 대한 소리가 있고 そして、手紙とかを見てみますと、あなた方がどのように救われ、どのように、今に至っているのかっていうことを、表すところがあります。 그 뒷부분에는 그런 사람이 되었으니 이제는 어떻게 살아라 하는 그 도잉에 대한 이야기가 있어요. そしてあなた方はこのように救われたので、あなた方はこのようなものである。そしてあなた方はこのように行うことができる、その身の部分を言うところもあります。 그래서 이 사도 바울은 굉장히 그 세워진 교회들의 성도를 사랑했기 때문에 항상 마음이 그곳에 있어서 이 귀를 열고 있었어요. 그래서 그 소식들, 교회들의 소식들을 듣고 마음에 이렇게 도와야 되겠다는 생각이 들었을 때는 편지를 썼습니다. そして、パウロ先生は本当に助けなきゃいけないっていうふうに思った時には、手紙を書きました。 그런 가운데 이 로마서를 썼어요. そういう中でローマ書が書かれました。 제가 서신서를 이해하게 하기 위해서 긴 이야기를 했는데 이 로마서는 근데 특이한 점이 있는 게 이 바울이 이미 방문한 곳에 편지를 쓴 그 서신이 아니에요. このローマ書というのはパウロ先生がもう行ったところに
書いた手紙ではないです。 그렇지만 이 바울은 이 로마의 교회라고는 여기는 성경에는 교회라고 안 되어 있지만 그 로마 지역의 성도들의 공동체가 있는 것을 그리스도의 몸이 있는 것을 들었는데 그 가운데 있는 여러 가지 문제점과 그리고 또 자신이 하고 싶은 이야기가 있었어요. 그래서 편지를 썼습니다. そして、ローマのその、キリストの体があるところに、その自分が言いたいところ、その強く強調したそういった、メッセージがあったんですけど、その教会に当ててその手紙を書いたんですね。 그래서 구체적으로는 그 한 집사인 베베를 로마 교회에 추천하는 추천서이기도 하고 여기 쭉 そして、そのローマのその教会を進めるそういう進めの手紙でもあったわけです。 그 다음에 바울은 정말 땅끝까지 이르기를 원했어요. 왜냐하면은 땅끝까지 이르를 때 그 다음에 자기의 민족이 돌아올 거라고 오늘 지금 저희가 나눌 그 대목인데 땅끝까지 복음이 전해지면 이스라엘 민족이 돌아올 거라고 생각했기 때문에 그러면 예수님이 오신다고 믿었기 때문에 그렇기 때문에 정말 땅끝까지 가길 원했거든요. 그래서 그 땅끝을 가기 위해서 그 당시 생각했던 서바나 스페인을 가기 위한 경비를 로마에 들렸을 때 좀 도움을 받기를 원했습니다. そして、パウロは全世界に福音が述べ伝えられると、主が再臨されるということを信じていたので、その自分の知っているその世界の一番スペインのところですよね。その一番世界の地の果てにまで福音を述べ伝えて、このローマでその費用を稼いでいたわけです。 그래서 아주 그런 구체적인 그런 그 이유가 있어요. 편지를 보낼 이유가 있었지만 또한 그 기회에 정말 하고 싶었던 거는 자기가 그곳을 방문을 안 했는데 그곳에 성도들이 있으니까 내가 믿고 있는 아까 얘기한 것처럼 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 한 그 복음을 제시하고 싶은 마음이 있었습니다. そして、自分が言っていないそういったところなんですけれども、本当に信じるすべての人々に救い出させる神の力であるこの福音をぜひ述べ伝えたかったわけですよね。 그래서 여러 서신서 바울의 서신서에는 그런 그 복음의 요점들이 들어 있긴 하지만 이 로마서는 그 복음이 굉장히 체계적으로 조직적으로 그 원리들을 설명하고 있어요. そしてこのローマ書というのはその原理というものを救いの原理とかそういったものを本当に組織的に本当に明確に分かりやすく説明してくださっています。 그래서 그 이미 믿는 성도들에게 이 예수님의 그 복음에 대해서 그리고 내가 바울이 증거하는 복음에 대해서 확실하게 알게 하고 싶은 그런 그 마음의 중심에 사도의 중심이 있었습니다. そしてその福音をはっきりと分からせるその福音の中心的なメッセージがどういうことなのかということをはっきり分からせるたいというそういった心があったと思います。 자, 그러면은 바울의 시점에 봤을 때 그 아까 이야기한 것처럼 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 그 능력 그 복음이 첫 번째는 유대인에게라는 말이 맞잖아요. 바울 자신도 유대인이기 때문에 그리고 그 당시에 복음을 전했던 그런 사도들이 다 유대인이기 때문에 そして、まずローマ書にはその福音がまずはユダヤ人に述べ伝えられたそうですよね。パウロ自身もユダヤ人だし信じた全ての人たちもユダヤ人でしたからね。 그리고 이 로마서를 쓸 때는 이미 이런 다른 열방에도 다른 이웃 나라들 많은 그 열방에도 이미 그런 그 믿는 자들이 구원을 얻는 이들이 생겼어요. そして他の異邦人のところに行った時にもその人たちが福音を受け入れて信じて救われるそういった神様の御業がなされました。 그래서 바울은 가는 곳마다 먼저 가면은 회당을 찾아서 유대인들에게 복음을 전했어요. そしてまずパウロが行ったそのユダヤのその教会みたいなところを探してユダヤ人たちにまず福音を述べ伝えました。 그 다음에 이방인들 그 땅의 사람들에게도 또 복음을 전했어요. そして異邦人のその地に住んでいる人たちにも福音を述べ伝えました。
많은 사람이 그 복음으로 인해서 그 예수를 믿고 그 하나님의 백성으로 들어오는 것을 이 바울은 많이 목격했습니다. そしてたくさんの人々がイエス様を信じて救われる、そういったのをパウロ先生は体験しました。 그래서 그 이 말씀을 바울은 정말 그 중심에 확실하게 믿으면서 그 일을 로마서를 쓰면서 로마의 성도들에게 전하고 있는 거예요. そしてこれを、明確に、本当にその神様の力を体験していたので、その素晴らしさをまたローマの人々にも書いたわけです。 근데 지금 제가 서신서를 설명을 하고 있는데 그 서신서에는 그때의 어떤 특별한 상황, 그래서 우리가 고린도전서 같은 경우에는 특별한 그 상황들이 있잖아요. 음식 문제, 그다음에 재판하는 문제, 뭐 그 음란한 문제, 음행에 대한 문제, 이런 문제가 있기 때문에 그거를 듣고 이 바울이 서신을 써서 보냈어야 되는 것처럼 이 로마에도 그 같은 문제가 있었어요. まあ、コリントにはそういう、いろいろな問題があって、そのコリントに、手紙を書いた時にそういった問題を指示しながら書いたんですけど、ローマの教会にも問題があったわけです。 그 로마는 어떤 그 이 정치적인 상황이 있었는데 첫 번째는 49년이나 50년 경에 그런 클라우디우스라고 하는 황제가 유대인들을 전부 다 로마로부터 쫓아냈어요. そのローマの問題というのは、そのクラウディアスというその王が、すべてのユダヤ人をローマから今追い出していた時だったんですね。 그래서 로마 안에는 유대인들이 살 수가 없었어요. そしてローマの中ではユダヤ人たちが生きることができませんでした。 그래서 그 유명한 브리스길라와 아굴라를 그 고린도에서 바울은 만나게 된 거예요. そしてプリスケラとアキラを、パウロはコリントで出会いましたね。 그래서 사도행전 18장 1, 2절에 보면 그 클라우디오 그 영이 내려서 이 로마로부터 그 유대인들이 그 고린도까지 온 그 주변 나라로 다 이렇게 흩어진 그 상황이 설명되어 있고 그때 만난 사람이 브리스길라와 아굴라예요. そして、使徒の働き18章を見てみると、そのコリントで、プリスキラとアクラと出会った、そういった詳しい話が書いてあるんですが、 근데 이 로마서가 쓸 때 맨 뒤쪽으로 보면은 이제 너희가 어떻게 살아라 그 얘기가 있고 이게 서신서기 때문에 서신서를 편지를 쓸 때는 근데 누구한테도 안부를 전해라. 우리가 전화를 할 때도 그러잖아요. 와이프하고 전화하면 남편에게 안부를 전해라 하는 것처럼 안부 인사가 16장에 보면 쭉 나오는데 거기에 보면 브리스길라와 아굴라가 거기에 등장해요. 그때는 돌아왔다는 얘기죠. そのまあ16章とかすべての手紙においてもそうなんですけれども、この挨拶をお願いしますって、そういうふうに挨拶申し上げますっていうふうに出てくるんですけれども、そのプリスキラとアクラもこの時に出てきます。 그래서 그 얼마에 그 클라우디우스가 이 황제가 이 유대인들을 내쫓는 기간 동안에 그곳에는 유대인들이 없었어요. そしてユダヤ人たちを追い出すそういった働きのために、たくさんローマからユダヤ人たちが亡くなりました。 처음에 주로 복음을 전해준 사람들이 유대인들이었고 유대인들이 먼저 복음을 받았기 때문에 그 처음에는 로마로 핍박이나 핍박을 예루살렘으로부터의 핍박이나 다른 곳에서의 핍박을 피해서 온 그 유대인들이 복음을 전했을 거라고 짐작할 수 있어요. そして、その他のところに、またその迫害を通して、ユダヤ人たちが行って、そこでまたユダヤ人たちが福音を述べ伝えるわけですよね。 그래서 근데 이 이후에 이들이 거기서 그러니까 당연히 로마의 그 리더십들은 유대인들이었겠죠. そしてローマのリーダーシップ、その教会のリーダーシップっていうのはユダヤ人たちだったわけですよね。 근데 이후에 이들은 정치적인 이유로 그 땅으로부터 다 떠나야 됐기 때문에 そしてでも政治的理由で彼らはローマから出ていかなければいけなかったために 이제 그 유대인들이 전한 복음을 전하여서 믿게 된 이방인들이 교회에 들어오게 되고 그 교회의 리더십을 차지하게 됐을 거예요. そして異邦人が、教会に入ってきて、そして異邦人が教会のリーダーシップとなったわけです。
그래서 이후에 그 이방인 이 멤버십들을 통해서 성도들을 통해서 복음이 증거되었고 많은 이방인들이 더하여지게 됐겠죠. そして福音がまた述べ伝えられることによってもっともっとたくさんの異邦人たちが入ってきたわけです。 그러고 이후에 여기서 이야기한 것처럼 브리스길라와 아굴라가 다시 로마 교회에 돌아온 것처럼 유대인들이 돌아올 수 있었어요. 클라우디우 그 황제가 죽고 난 다음에 그 유대인들은 돌아올 수 있었어요. そして、そのクラウディオ帝が亡くなった後またユダヤ人たちがローマに帰ってくることができるようになりました。 그래서 그 돌아오자 그들은 그 이제 그 리더십 이 아니고 굉장히 적은 무리들이 교회에 이제 출석을 참여를 하게 됐겠죠. そして、彼らもまた少ないかもしれないですけれどもまた教会に出席するようになりました。 그래서 그때 이제 그들에게 유대인들이 에게 있어서의 그런 그 유대인과 이방인의 갈등이 보여지는 거죠. 그렇기 때문에 앞부분에 보면은 자꾸만 첫째는 그 복음이 유대인에게요, 또한 헬라인에게로다. 그 다음에 하나님의 벌도 진노도 유대인에게요, 또 헬라인에게로다. 그리고 지금 여기에서 9장에서 11장까지의 이 말씀을 중요하게 얘기하는 거는 이 유대인과 이방인이 이 구원의 계획, 하나님의 구원 계획에서 그 둘은 뺄 수 없이 같이 가야 하는 존재인데 오해를 하고 있기 때문에 그것을 고치려고 하고 있어요. そして、ユダヤ人と異邦人たちが共存している教会なのでこのように一章とかたくさん出てきますよね。まずは福音がユダヤ人に述べ伝えられてそして異邦人に述べ伝えられてそして9章10章を見てみますとその福音がユダヤ人にそして異邦人にだけれども一緒に行かなければいけないということを説明しているわけです。 그래서 그때 그 문제는 뭐냐면 그 유대인들은 잘 안 믿는 거예요. でもユダヤ人たちがなかなか信じれないわけですよね。なかなか信じないわけですよね。 이방인들은 너무 잘 믿는데 異邦人たちはすぐ信じます。 유대인들은 잘 안 믿어요. でもユダヤ人たちはあまり信じれない。 왜냐하면은 이들에게는 오랫동안 이렇게 가져왔던 그런 자신들의 어떤 전통이 있기 때문에 그것을 믿는데 방해가 많이 됐어요. なぜなら彼らは長い間持ってきたその伝統があったためにその信じることがすごい難しかったわけですよね。 그들은 이렇게 되게 힘을 쓰고 애를 쓰고 율법을 다 지키고 이렇게 두려워하면서 지키면서 그래야지 하나님의 백성이 될 거라는 생각을 하고 있는데 이게 예수님을 믿음으로 그 예수님을 믿겠다는 말을 고백함으로 그 하나님의 자녀가 됐다고 하는 건 너무 쉬워서 믿기가 어려운 거예요. そう本当にユダヤ人たちはもう律法を完全に完璧に守ることによって神様に祝福され神様に認められるそういった概念でずっと生きてきたのに今度は何かイエス・キリストを受け入れイエス・キリストによって許されそうすることによって何か神の子供となるとかですねそれはちょっとよくわからないわけですよね。 그래서 하나님 편에서 은혜를 주셨으니까 그 은혜를 받으면 된다고 하는 것이 너무 쉬워서 믿기가 어려운 거예요. そう神様のその恵みをいただくことによって、救われるというそういう概念が、ちょっと受け入れがたいわけですよね。 그래서 그들은 굉장히 더디게 믿었고 믿는 일이 쉽지 않았지만 이방인들은 전하면 너무 잘 믿는 거예요. 게다가 그 이방의 신들은 되게 부도덕하고 이렇게 인간보다도 어떤 때 못한 신들이 많은데 하나님은 너무 고상하고 그 다음에 유일신이기 때문에 너무 끌리니까 그 예수님으로 말미암아 하나님의 그 백성이 된다는 것이 굉장히 매력적이었어요. そしてあまりにもその異邦人はあまりにも簡単に信じるわけですよね。おおそんなにいいニュースがあるんだ福音もう本当にそれを嬉しくでもそれでもって神様は唯一なるお方創造主何か本当に素晴らしいもうなんか他の神々と違うなんか素晴らしさを持っていてもっともっと惹かれるわけですよね。
그래서 예수님 그 복음서를 봐도 잘 안 믿는 그 유대인들이 많잖아요. 특별히 그 이렇게 좀 높은 지위에 있거나 그 유대인의 그 선생이라고 하는 자들, 니고데모 같은 사람도 못 믿잖아요. そして、ユダヤ人の高い地位にいる人たち、先生ラッピーと言われているその人たちはなかなか信じれないわけですよね。 근데 오히려 사마리아 여인은 금방 그 예수님의 하신 그 말씀을 이해하고 그 안에서 그 변화를 받은 것처럼 로마에서도 그같이 로마인들은 잘 믿는데 유대인들은 잘 안 믿게 된 거예요. でも本当にサマリアにいた女性のように違法人たちはものすごくすぐ信じるわけですよね。だけれどもユダヤ人たちはなかなか信じれない。 그래서 이 유대인들은 완악함이라고 표현을 해요. 완악함, 둔함, 뭐라고 일본 말은. 何かこの固くなそういう心をユダヤ人たちはちょっと持っていたわけですよね。 그래서 예수님께서도 이들이 듣기는 들어도 그 말을 믿지 않고 그다음에 보기는 보아도 그것을 보지 못하고 이런 둔함을 이야기했는데 유대인들에겐 그런 둔함이 있었어요. その目では見ているが見ようとせず耳で聞いているが聞こえない、その心の固くなさっていうことをイエス様はおっしゃいました。 근데 이방인들에게도 문제가 있었는데 이방인들은 뭐냐면은 자긍심이 있었어요. 프라이드? で違法人にも 자랑하는 거, 보스팅. 問題があったんですけれども違法人はすぐ何か自慢するそういった問題がちょっとありました。 그것도 믿지 못하는 저 완악하고 둔한 유대인들 이렇게 아마 했을 거예요. そのユダヤ人たちをちょっと見下してなんであれを信じれないんだっていうふうに言ったと思います。 이렇게 제가 길게 설명을 한 것은 이거는 바울이 그 당시에 이 로마서를 썼을 때 일어났던 일인데 이 같은 일이 오랫동안 교회사를 통해서 오랫동안 그러한 일들이 있었던 거예요. 私がこのように長く説明したのはこれが教会史の中においてずっと長々とあった歴史なんですね。 유대인들은 잘 믿지 않는 그 문제가 있었고 완악하고 둔한 문제. ユダヤ人たちはなかなか信じ受け入れないその心の固くなさの問題がありました。 그들에게는 이 전통이라는 것을 의지하여서 하나님의 복음을 그대로 받아들이기 힘든 그런 그 약한 것이 있었어요. 神様の福音その恵みを素直に受け入れるのが難しいそういった問題がありました。 근데 이에 반해서 이방 교회는 항상 유대인들을 그래서 믿지 못하는 자들이고 이 둔한 마음을 가진 자들이기 때문에 그들을 이 조롱하고 그다음에 그 앞에서 자신들이 자랑하고 그리고 때로는 미워하고 그다음에 때로는 핍박하고 또 때로는 죽이고 でもその逆に違法人たちはその信じられないユダヤ人たちをちょっとバカにしたりですねそういうふうになんかそういうひどい扱いそういう迫害したりですねそういう時もありました。 특별히 313년인가요? 그 콘스탄틴이 기독교를 국교로 인정하고 난 이후로 그같이 이제는 기독교가 이제 모든 그런 그 이 약속을 그 이스라엘에게 준 약속을 이제는 우리 교회가 받았다 하는 그런 생각을 했기 때문에 우리는 그걸 대체 신학이라고 얘기하는데 그로 인해서 정말 유대인들을 고마워하지 않고 그들에 대해서 자긍하는 그런 태도를 오랫동안 가져왔습니다. そして313年コンスタンティン大王がそのキリスト教をその国の国教とします国の宗教として認めそしてその中で教会がイスラエルに代わって全ての約束をいただくようになった教会がイスラエルだっていうそういう神学がそこから始まりだします。 근데 바울은 알고 있었어요. 하나님께서 이스라엘을 선택하신 이유는 온 세상을 하나님께서 회복하시기 위해서 특별히 이스라엘을 선택하셨고 이스라엘도 회복돼야 되고 그 이스라엘의 회복과 그 다음에 온 세상의 회복이 연결되어 있다는 것을 바울은 알고 있기 때문에 이거를 꼭 그 문제가 있는 로마에 있는 성도들에게 알려야 된다고 생각했습니다. そしてそれを知っていたがためにそのパウロは
そのユダヤ人たちも大切なんだよっていうことを知らせなければいけないということを、心に強く思っていました。 그 사실을 알고 있는 한 가지 우리가 보자면은 로마서의 9장을 보면은 로마서 9장에 그 호세아서를 인용을 하고 있어요, 바울이. 그래서 25절 ローマ9章に、25節なんですけれども、ホセア書を引用して、パウロが語るんですけれども、 그래서 여기에서 보면 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑치 아니한 자를 사랑한 자라 부르리라. 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 저희가 살아계신 하나님의 아들이라 부름을 얻으리라. 私は我が民でないものを我が民と呼び、愛さなかったものを愛するものと呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で彼らを生ける神の子供と呼ばれる。アーメン。 그래서 이 말씀은 워낙 호세아에 인용된 호세아서를 인용한 말씀이에요. これはホセア書に書いてあるそのまんまの御言葉なんですけれども、 여기서 내 백성이 아니라 한 거는 하나님의 선언이기도 하지만 그것이 바로 그 호세아의 자녀의 이름이었어요. そしてこのホセアのその子供の名前を使って、その予言をまたされるんですよね。 그 이스라엘이 범죄함으로 인해서 심판이 있게 되는 그 일을 나타내기 위해서 그 고멜 그 음란한 아내인 고멜에게서 난 자녀의 이름을 이렇게 지으라고 했어요. そのイスラエルを審判するその象徴として、ホセアがゴメル、遊女ゴメルと結婚してその産んだ子供の名前、それを通して神様はご自身の御心を述べ伝えるわけですよ。 근데 이 말씀 바로 이전에 보면 이 그릇은 우리니 곧 유대인 중에서뿐 아니라 이방인 중에서도 부르신 자라. 그래서 이 호세아의 이 말씀의 대상으로 유대인들만이 아니라 바로 그 이방인에서도 부르신 자를 포함하고 있는 것을 볼 수 있어요. そしてだからこのホセア書を通してユダヤ人だけが召されたのではなく、異邦人も召されたっていうことを分かるわけですよね。 다시 말하자면 그 범죄한 그 이스라엘이 다시 처음에는 내 백성이 아니라 하고 선언을 했지만 그 자녀의 이름을 통해서 호세아 자녀의 이름을 나중에 그를 다시 바로 뒷구절에 보면 그들을 내 백성이라 다시 말씀하시는 게 있어요. そして私の民ではないっていう、その子供を通してその名前をするんですけれども、またでもその後には私の民であるっていうそのローっていうそれを抜かして、使うそういった部分があるんですけれども、 그래서 이 호세아서는 세 자녀의 이름이 다 이스라엘의 그 미래를 담고 있었는데 그것은 바로 심판이 있을 거기 때문에 그들을 긍휼히 여기지 않고 그다음에 그들이 내 백성이 아니고 그다음에 그들을 흩을 것이라는 말씀, 그것이 바로 자녀들의 이름이었어요. そして、この神様の審判を通して私の民ではない、私のものではない、そしてこの民が散らばられるというそういう名前を3人の名前をつけるわけですけれども、 근데 또한 회복의 메시지로 그 자녀들의 이름이 개명되는 것을 이름이 바뀌는 것을 또 선언을 하고 계세요. そしてでも回復がある、そのまた名前が変わるということを、ホセア書に、深く書いてあります。 근데 그 이스라엘에 일어나는 그 일이 이방인도 그 대상인 거예요. でもイスラエルに起こったことが実はでも異邦人にも行われたわけですよね。 왜냐하면 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하는 그 문제는 유대인이나 이방인이나 다 갖고 있는 문제이기 때문이에요. すべての人が罪を犯したので、そのすべての人というのはユダヤ人も異邦人も同じ。だから主の栄光が現れなかったというふうに書いてあるんです。それはユダヤ人も異邦人も同じことだったんですね。 그래서 예수님께서 그 죄를 없이 하지 않고서는 아무도 하나님의 그 자녀가 되기에는 부족하죠. だからイエス・キリストの十字架のその許しなくしては誰一人神の民、神の子供として受け入れられることができないわけです。 그렇기 때문에 그 이스라엘을 하나님께서 그렇게 범죄한 이스라엘을 구원하셨을 때에는 하나님을 모르고 죄 가운데 빠져 있었던 이스라엘만 죄를 진 게 아니라 온 세상이 다
에덴 동산에서 쫓겨난 이후로 다 죄를 짓는 죄성을 가진 자들이었는데 그들도 이스라엘의 그 죄를 사하신 하나님께서는 이방의 죄를 사해 주실 수 있고 예수님으로 말미암아 사해 주실 수 있고 그것이 바로 복음이기 때문에 그 일을 바울은 증거하고 있어요. そしてイエス・キリストのその十字架の血によってその許しによって、人々が受け入れられるユダヤ人であろうと異邦人であろうとそのように受け入れられるということをパウロ先生はこのローマの手紙で、書いているわけですよね。 그래서 바울은 굉장히 근심을 했을 거라고 생각이 돼요. パウロは非常に悩んだというふうに私は思っています。 바울은 9장 1절을 읽어주시면 9章1節を見てみますと 읽어주시겠어요? 1번. 私はキリストにあって真実を言い偽りを言いません。次のことは私の良心も聖霊によって明かしています。1절만. 1절, 2절, 以上。私には 3절까지. 大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら私の同胞肉なる同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。 그냥 이래야 된다고 아는 게 아니라 그의 그 전체 그의 마음은 정말 이 일이 중요한 일인데 그 일을 알지 못하는 이런 로마 성도들의 그런 그 이 무지와 오해에 대해서 굉장히 근심하고 있는 것을 우리가 알 수 있고 本当にそのユダヤ人に対して大きな悲しみ、その痛みがあったっていうことを私たちが分かることができるし、 그리고 10장 1절을 읽어주시면 10章1節を見てみますと、兄弟たち、私が心の望みとしてまた彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。アメン。 이 유대인의 구원을 정말 간절히 원하고 있는 것을 알 수 있습니다. そしてユダヤ人たちが救われることを切に願っているということを知ることができます。 그래서 여기에서 우리가 지금 보면은 아까 제가 대퇴신학이라는 말을 한 것처럼 이제는 이 교회가 열방 교회가 이스라엘을 대신해서 모든 이스라엘을 향한 약속들의 그 대상이 됐다고 하는 그 생각, 잘못된 신학. そのイスラエルに代わって教会がイスラエルとなったというその間違った神学、その全ての祝福約束は教会がイスラエルとなったことによって全て教会に移されたというそういう間違った神学があるんですけれども、痴漢神学です。 그래서 그런 그 잘못된 생각을 갖고 있기 때문에 이스라엘을 향해서 되었던 그 하나님의 말씀을 이제 더 이상 이스라엘을 대상으로 기대를 하지 않는 거죠. そしてもうイスラエルはもう終わったと思っているからイスラエルに対する期待がないわけですよね。 그래서 이스라엘을 귀하게 여기지 않고 하나님께서 얼마나 이스라엘을 사랑하시고 하나님께서 그 이스라엘을 지키시고 모든 이스라엘 같은 그 이 땅도 없이 그다음에 주권도 없이 이 백성들이 흩어져 있었는데 그 오랜 시간 동안 2000년이 넘는 시간 동안 근데 그들을 보존하신 그런 것은 하나님의 그 말씀에는 적혀 있는데 사람들은 아무도 그거를 믿으려 하지 않았어요. 많이 안 믿었어요. でもそれが神様の御言葉にはそのようにイスラエルに対する将来的なその約束と祝福が書いてあるにもかかわらずその人々はそれを信じなかったんですね。 그래서 유대인들은 정말 유대인들은 구원을 얻어야 되는데 유대인들에게 복음이 전해져야 되는데 그 일을 방해하는 신학적인 생각들이 있었는데 하나는 아까처럼 그 이제는 교회가 이스라엘을 대신하기 때문에 이스라엘에 대한 약속이 더 이상 이스라엘을 향한 것이 아니다 하고 하는 그 생각 하나와 そうユダヤ人たちにも福音が述べ伝えられ本当にこの良い知らせが述べ伝えられないといけないのにそのことがなされずそれがなされなかったわけですよね。 또 하나는 이제는 이 사람들은 잘 안 믿는 사람들이 암만 전해도 잘 안 믿어져요. そして彼らはいくら述べ伝えても信じない人たちです。
그렇기 때문에 이제 이 사람들은 옛날 아브라함의 그 약속에 의해서 이 복음이 필요치 않아도 이들은 그 약속의 공동체 안에 있기 때문에 그들 나름대로 하나님이 구원하실 거라고 생각하는 두 언약이라고 하는 그런 신학적인 생각을 했어요. そして、彼らは、アブラハムとの契約によって結ばれているからアブラハム契約によって救われるだろうというその2つの契約のそういった神学も出てきました。 그렇기 때문에 복음을 전할 필요가 없는 거예요. 그들이 이미 다시 말하자면 그 돌아온 탕자 그 이야기에 비교를 하면 아버지 집에 있는 큰아들처럼 그냥 있기 때문에 떠난 적이 없기 때문에 그들은 그냥 하나님께서 구원을 해주실 거라고 생각하는 그런 생각을 했어요. その法と息子が出て行った時にそのお兄ちゃんは、家にいましたよね。そのお兄ちゃんがイスラエルだから、家から離れてないんだから、死んではいないっていうそういう概念でなんて言いますかね、そういう神学が出てきました。 그렇지만 바울에 의하면 그 말은 틀린 거죠. 바울은 모든 믿는 자에게 하나님의 그 구원을 주시는 그 방식으로서의 그 복음이 필요한데 그 복음은 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게 필요한 것이라고 얘기했어요. でもパウロ先生は全ての人々にこの福音が必要である。ユダヤ人にもギリシャ人も全ての人に必要であるということを言いました。 이 일을 요한복음에서는 니고데모의 케이스를 통해서 알 수 있는데 그가 유대인의 선생이었지만 그가 왔을 때 하나님의 나라의 천국에 들어가기 위해서는 네가 거듭나야 될 거라고 얘기했어요. そしてニコデモが来た時にイエス様はこのように言います。神の国に入れなければあなたが生まれ変わらなければならない。 그가 유대의 그 법률에 대해서 정말 정통한 사람이었지만 그걸로 충분하지 않고 그게 아니라 너가 물과 성령으로 거듭나야 될 그 일에 대해서 말씀하셨어요. もう彼は律法に通じていたもう素晴らしい律法の教師でした。だけれども彼が来た時にあなたは水と御霊によって生まれ変わらなければいけないというふうに彼に教えました。 그 물과 성령으로 거듭나는 일을 니고데모는 알았어야 되는 게 그 말은 에스겔서의 그 마지막 때에 일어나는 회복의 그림으로 그들에게 하나님께서 새 영을 주시고 새 언약을 주시고 그다음에 그 돌아온 자들을 씻어 주신다는 말씀이 있어요. 그러니까 물과 성령으로 거듭난다고 하는 일은 그들이 그 회복의 그림 이스라엘을 회복할 때 하나님께서 약속하신 그 이야기예요. そしてエゼキエル書にも新しいその水を振りかけるときその新しい霊その新しい心そして新しい契約を与えるというふうにエゼキエル書に書いてある通りにそのことをおっしゃったわけですよね。 그래서 예수님의 그런 그 보혈 대속의 피와 그다음에 성령의 그 부으심이 성령의 그 임재하심이 그들에게 필요한 일이죠. だからイエス・キリストのその血潮によってそして御霊のその清めによってそれがなされる必要があったわけですよね。 그렇기 때문에 그 유대인들은 그 언약의 백성으로 태어났기 때문에 그들에게 복음을 전하지 않아도 된다는 그 생각은 틀린 생각입니다. だからユダヤ人たちに福音を述べ伝えなくてもいいというのは間違った考えです。 그래서 그러면은 우리가 이 일에 대해서 더 자세히 그 로마서 11장을 보기로 하죠. ローマ11章を共に見てみましょう。 로마서는 첫 번째는 아까 이야기한 것처럼 교회가 이스라엘을 대신했다고 하는 그 생각을 그거를 부정해요. 네. 아까 대체 신학 네, 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 얘기했는데 네. 그거를 부인한다고. 로마서 11장. そしてローマ書11章はさっきユダヤ人を代わって教会がすべての祝福と約束を受けるそういった神学を言いましたけれどもそれが間違っているということを11章は言っています。 그래서 11장 1절을 읽어주시면 11章1節を見てみますとすると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベミヤ民族の出身です。 첫 번째 하나님이 버리셨느뇨 ご自分の民を捨てられたんですか 많이들 이것을 버리셨다고 하기 때문에 그 당시에도 그랬고
이제는 그 예수 믿는 사람이 유대인들 중에 그리 많지 않으니까 이제 버리셨다고 생각을 하니까 이때도 버리셨느냐. だからご自分の民を退けてしまわれたのか捨てたのかっていうふうに本当にこれを言っている神学者たちがたくさんいるんですね。 그리고 그럴 수 없느니라. でも絶対にそんなことはないというふうに書いてあります。 첫 번째는 왜냐하면은 내가 증인이다. 나를 봐라. なぜなら私を見てください。私が証人です。 사도 바울 자신이 유대인으로서 이 남은 자이기 때문에 私が 예수를 이렇게 열심히 믿고 있기 イ 때문에 スラエル人でこのようにイエス様を信じていますから。 그렇기 때문에 요 사이에도 그 이 메시아닉 유대인들이 중요한 이유는 그들이 이런 점을 증명을 해줘요. そしてメシアニックJewたちが今なぜ大切なのかというとこの、絶対にそんなことはないということを明かしているからです。 제가 이전에 아주 오래전에 그 이스라엘 선교를 처음 할 때만 해도 그 유대인들을 예수 믿는 유대인이라는 말 자체가 이게 성립이 안 돼가지고 유대인이면 예수를 안 믿어야 될 것 같고 예수를 믿으면 유대인이 아닐 것 같은 그런 생각을 했어요. その何かイエス様を信じているユダヤ人はありえないしイエス様を信じているんだったらユダヤ人じゃないしユダヤ人だったらイエス様を信じないというふうに、考えていました。 그런데 그게 아니라 지금 예수 믿는 유대인들이 수가 점점 증가를 하고 있죠. 네, 뭐, 좋은 그러한 이 바울 같은 스스로 자기가 예수를 믿는 유대인이기 때문에 그게 하나님 버리시지 않으셨다 하는 그 증거로 자기를 이렇게 얘기한 것과 같은 그런 효력이 있을 거라고 생각이 돼요. だからその今でもどんどんイエス様を信じるユダヤ人たちは増えていって、その成就がなっているわけですよね。 그다음에 11절을 읽어 주시겠어요? 11절 11 11장 11절 예. じゃあ11節見てみましょう。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。 12절까지 읽었어요? でもし彼らの違反が世界の富となり彼らの失敗が異邦人の富となるのなら彼らの完成はそれ以上のどんなにか素晴らしいものをもたらすことでしょう。 그래서 넘어지기까지 실족하였느냐. 그러니까 일어나지 못할 만큼 넘어졌느냐. 다시 말하면. 彼らは、失敗して、失脚したわけですよね。でも倒れるためではないっていうことなんですよね。つまずいたのは。 그게 아니라 그들의 넘어짐으로 그 구원이 이방인에게 갔다는 거죠. でも彼らがつまずいたことによってその救いが異邦人に行ったんですよね。 그래서 사도행전에서도 보면 바울이 증거를 했는데 유대인들이 안 믿으면 내가 이제 이방인에게 가겠다고 가는 그 태도가 있어요. じゃあパウロ先生もユダヤ人たちに福音を述べ伝えて彼らを受け入れないときじゃあ私は異邦人のところに行くっていうふうに言うときがあります。 그래서 이제 이 구원이 그 메시지가 이제 유대인들이 안 믿기 때문에 점점 이방으로 이렇게 가게 됐죠. ユダヤ人たちが信じないのでどんどんそれが異邦人へと流れていきました。 그래서 아주 먼 곳까지 이 복음을 전하는 유대인들에 의해서 또 유대인들의 복음을 전한 그 복음을 들은 이방인에 의해서 이 복음이 정말 이 땅 끝까지 증거되게 되었어요. そのユダヤ人たちがその福音を受け入れないのでその福音は全世界全地の果てにまで述べ伝えられることとなりました。 그리고 그 이방인이 그걸 이렇게 믿게 됨으로 인해서 거기에서 보게 되면은 그 다시 그들을 이스라엘로 식인하게 하는 그 효과가 있는 거예요. 그러니까 이스라엘이 안 믿음으로 인해서 그 구원이 이방인에게 가는 효과가 있었고 그다음에 이방인이 잘 믿음으로 인해서 이스라엘이 식인하게 하는 효과가 있었어요. 계속 이런 관계가 계속되고 있습니다. そしてユダヤ人が受け入れないことによって異邦人に行き異邦人がよく信じることによってイスラエルに妬みを起こさせるそういった、効果があったわけですよね。 근데 그 다음에 얘기하는 거는 그들의 실패도 이런 효력이 있었는데 그들이 충만할 때는 그것은 더 큰 것이 있다 이렇게 얘기를 하고 있죠. そしてでも彼らが、彼らが
戻ってくると一つになると、それ以上のどんなに素晴らしいものをもたらすことでしょうと書いてあります、 그래서 14절에 보면은 14節見てみますと、そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせてその中の幾人でも救おうと願っているのです。 그래서 그 희기 나게 하는 게 지금 원하는 일이에요. 그래가지고 빨리 땅 끝까지 이방인들에게 빨리 전도를 하고 빨리 그들이 구원을 받음으로 인해서 그들이 정말 그 하나님의 사람으로 이렇게 구원을 받은 그 모습을 보고 이스라엘이 빨리 희기 나게 하려고 하는 것이 바울의 생각이에요. そして、その妬みを引き起こさせて幾人かでも救おうと、その本当にその妬みが起こることをパウロは願っていたわけですよね。 그래서 빨리 유대인들이 우리 그리스도인들을 부러워하면은 좋겠습니다. 희기 나면 좋겠습니다. ユダヤ人たちがクリスチャンを妬む、そう早くそうなるといいですね。 네, 그래서 여기에서 그럼으로 인해서 그들이 구원을 얻게 되는 그 일이 얘기하고 그다음에 15절에 보면은 そして彼らがこれを通して救われることが書いてありますし、15節を見たら、 읽어주세요. もし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中からの生き返ることでなくて何でしょう。 저희의 버리는 것이 세상의 화목이 됐다는 거죠. 그 화목은 하나님하고 화목이 된 거예요. 彼らが捨てられることによって私たちは神様と受け入れられる、和解することができました。 우리가 여기 그 로마서에도 앞부분에 2장인가요? 1장에 보면은 그 하나님을 모르기 때문에 그들이 이 어두운 가운데서 행했던 많은 나쁜 일들이 있고, 그리고 또 에베소에서도 보면 정말 무지와 굉장히 그런 이 하나님을 모름으로 인해서 암흑 가운데 살았던 그 이방인의 그런 그 모습들을 우리가 알 수 있어요. でその神様を知らなかったために暗闇の中に生きた、というそういったことが書いてあるんですけれども、 그들 모두는 다 죄인이었기 때문에 아무도 하나님의 그 거룩한 백성이 될 수 없는 자들이었기 때문에 심판이 그들에게는 정해져 있는 그러한 자들이었죠. 彼らは罪人だったので、もう神様の審判の中に生きていたわけですよね。 근데 유대인들이 안 믿기 때문에 점점 이방에게 향하고 이 복음이 자꾸만 이방인에게 향해서 일본에도 오게 되고 한국에도 오게 되고 그랬기 때문에 그 빛을 받고서 이들은 이제 하나님과 화목함으로 말미암아 그 어두운 세상에서 벗어날 수 있었어요. 그래서 세상의 화목이 된 거예요. でも本当にその福音が日本にも韓国にもやってきたので、私たちもその真理の光を受けて本当に神様の子供として生まれ変わり、私たち神様と和解することができたわけですよね。 근데 그들이 이제 믿고 그들이 이제 유대인들이 믿을 때, 안 믿을 때에도 이렇게 하나님께서 좋은 일을 하셨어요. 그게 불행한 일이었지만, 그들이 안 믿는 건 불행한 일이었지만, 하나님께서 전능하신 하나님이시고, 구원하시기에 전능하셔서 그걸로 오히려 선하게 그 이방인들을 구원을 이렇게 하게 하고 너무 길게 얘기한 거예요. はい、それで神様が、そのユダヤ人が拒んだことによってその福音が、手がですね、異邦人の方に差し伸べられ、そして、書いてある通りにその異邦人の救いへとつながっていくわけですよね。 근데 그들이 믿게 되면 어떤 일이 일어나냐면 여기에서 굉장히 중요한 얘기가 있는데 15절을 좀 읽어주시기 아까 읽으셨어요? 그래서 세상이 화목이 됐는데 그 받아들이는 것은 죽은 자 가운데서 사는 것이 아니면 무엇이리요? でもユダヤ人たちがまたこの福音を受け入れ、そして異邦人と一つになることは死者の中からの復活であるっていうふうに書いてあるんですね。 그래서 이 이야기는 굉장히 많은 것을 우리가 생각할 수 있는 거예요. 왜냐하면 한 구절 안에 담겨진 의미이기 때문에. 그래서 여기에서 그 삶이라고 하는 것, 이 생명을 줬다고 하는 그런 이 넓은 범위에서도 우리가 생각할 수 있고. そしてこの命が与えられるとか、その復活されるというそのいろいろな深い意味で捉えることができるんですけれども。 근데 이것이 마지막 때에 관한 일이라면 이것은 죽었다가 살아나고 하는 거는 그 마지막 때 일어나는 부활 사건을 얘기할 수 있죠. そしてこれをもし終わりの時代として照らし合わせるんだったら、終わりに死者の復活がある、そういったユダヤ人の救いとその終わりの時代の関連性を持って見ることもできます。
그리고 이런 부활 사건이 일어날 때는 바로 예수님이 오실 때죠. そしてこの復活っていうのはイエス様が来られる時です。 그래서 이 사도 바울은 정말 이방을 향하면서도 이스라엘의 구원을 구했고, 그래서 이스라엘의 복음을 전하면서도 이 땅끝에 이르러야 된 그 마음을 가졌고, 그 이유는 바로 이 마지막에 그 하나님의 구원이 완성되는 일을 그가 정말 바라봤기 때문이에요. そして神様のその御救いの御業がこの終わりに完成することを見てパウロはこれを書いていたわけですよね。 그래서 이 일을 저희가 그 어저께 박 목사님이 결혼 은유를 통해서 바루카바 베시엠 아도나이, 그게 바로 그 이 신랑을 초대하는 그런 그 신부의 노래라고 하고 시편을 인용한 말씀이라고, 메시아송을 인용한 거라고 말씀하셨죠. 昨日バク先生が説明してくださったのはこの花婿と花嫁、そしてバルハババショマドナイっていうふうに言った時に主が来られる。それは花嫁が花婿よ来てくださいっていうふうに言ってることと同じであるということの関連性を通して説明してくださいました。 그래서 마태복음에서는 마지막 때 일어날 일, 그리고 예수님께서 오실 때 일어날 일 중에 하나로 그 유대인들이 그 예수님을 초대하는 것. マタイの福音書を通して、そのユダヤ人たちがメシアを招待するそういったことを説明されたんですが、 우리가 이방 크리스찬으로서 우리도 이 일을 원하고 있죠. 私たちは異邦人のクリスチャンとしてこのことを願っています。 전부 우리가 예수님이 오시는 일을 우리가 바라고 있죠. 私たちイエス様が来られることをみんな望んでいますか？ 네, 그 일과 관계된 일이 또한 유대인들이 바로 예수님께 나오는 일이에요. それはユダヤ人が救われる、イエス様のもとに立ち返るっていうことが必要なんですね。 근데 또 이스라엘이 오는 일을 위해서는 이방인들이 그들을 시기나게 해야 돼요. でもイスラエルが主の御前に立ち返るためにはこの妬みをユダヤ人のうちで引き起こさなければいけない。 그래서 이스라엘을 또 시기나게 하기 위해서는 이방의 복음이 전해져야 돼요. そしてまたその妬みが引き起こされるためには全世界地の果てにまで福音が述べ伝えられる、異邦人のところに福音が述べ伝えられなければいけない。 저는 하나님이 이 모든 일을 다 이루실 거라고 믿습니다. 私は主がこれらの全てのことを御言葉通りに果たしてくださることを信じます。 그래서 그들의 넘어짐은 일시적이고 영구적인 것이 아닙니다. そして彼らがつまずいたのは一時的なものであり永久的なものではありません。 그리고 그 일은 하나님께서는 은사와 부르심에는 후회하심이 없다 그러셨어요. 부르심을 후회하지 않아, 번복하지 않으세요. そして主はその召されたことを後悔はしないというふうにおっしゃいます。 이 이야기는 하나님의 큰 청사진인데 만약에 그 인종적 이스라엘, 그 이스라엘을 우리가 알고 있는 이스라엘, 인종적 이스라엘을 영적인 이스라엘과 그거를 혼돈을 하게 되면 대체 신학에 의해서 그러면 우리는 이 하나님이 하시는 이 일을 볼 수가 없게 돼요. 私たちがもし間違った神学によって霊的イスラエルと本当にあるイスラエルってそういうそこになんかイスラエルをのけものにするそういった間違った神学を受け入れてしまうと私たちは神様の栄光その御業を見ることができなくなってしまいます。 이거는 굉장히 중요한 게 어제 말씀하시기를 그 이스라엘은 하나님의 시계다. 우리가 시계를 보면은 시간을 알 수 있는 것처럼 이스라엘은 하나님께서 하나님의 그 경륜을 보여주시기 위한 시청각 자료예요. 神様が本当にイスラエルを時計としてくださった、昨日おっしゃってくださったようにイスラエルが時計である、時計を見るとどういう時なのかが分かります。どういうでもそのようにイスラエルを時計としてくださいました。 그래서 이스라엘은 사실은 벌써 우리가 그 시간을 볼 수 있는 게 뭐냐면 어제 무화과 나무의 그 잎이 연하여진 그 이야기를 한 것처럼 여기에서 보면은 어느 이 역사상 인류의 역사상 나라가 백성 나라를 구성하는 요소가 백성, 땅, 그다음에 주권인데 그게 없어진 채로 그 2000년을 지낸 다음에 그것이 어느 날 갑자기 이 백성, 땅, 주권이 생긴 그런
역사적으로 일어난 일은 한 번도 없었어요. その歴史上ですね、このその民、その言語、そういう場所がない状態、それが国を表しているんですけれども、それがなくなった状態でまたそれが取り返されるというのは歴史上初めてなんですね、このイスラエルがですね。 그래서 옛날에 어떤 황제가 이런 챌린지를 했대요. 이 세상에 하나님이 살아계시는 것을 증명을 한번 해봐라. ある人が神様が本当にこの地上に生きておられるということを証明してみなさいというふうに言いました。 그랬더니 그 재상은 그것을 얘기를 하면서 바로 그것은 이스라엘입니다. その人はそれはイスラエルですというふうにある人が言いました。 그 한 나라의 그냥 그냥 여느 애니 히스토리로 그냥 히스토리로 여기기에는 이런 일은 한 번도 없었던 일이에요. 불가능한 일이에요. これがただの歴史上のことだっていうふうに言うには一度もそのような例えはありませんでした。 그렇기 때문에 우리는 이 일에 대해서 눈을 떠야 되는데 많은 사람이 이것은 다 알고 있는 일인데도 그 사건을 보면서도 그 일을 알면서도 그 이스라엘에 대한 이해를 갖지 않은 것은 이거는 마치 유대인들이 눈이 감겨진 것처럼 이 열방 그리스도인들 중에 많은 이들이 눈이 감겨져 있다고 생각이 돼요. それを見ることができないクリスチャンたちはユダヤ人たちが目が閉ざされているようにそのクリスチャンたちにもその覆いがかけられているんですね。 그래서 특별히 이 로마서를 통해서 이 바울은 이 유대인들에게 있는 이 죄의 문제, 또 유대인들뿐만 아니라 인류 모든 이에게 있는 이 죄의 문제, 그리고 그 죄를 해결할 길이 없기 때문에 그래서 1장에서 3장까지는 죄를 해결할 길이 없기 때문에 하나님의 의가 하나님으로부터 와야 된다는 거. そしてローマ1章から3章には全ての人が罪を犯したので本当にそれを解決することができない。だけれども神様の義が現れた。 그 하나님의 의를 입는 방법은 예수님으로 인해서 예수님과 함께 죽고 옛사람이 죽고 그다음에 예수님의 부활과 함께 우리가 살아남으로 인해서 이제 예수님 안에 들어감으로 인해서 이제 이 죄로부터 벗어나게 되는 이것을 증거를 하고 있어요. 그 방법을 알지를 못하니까. そしてそれはイエス・キリストの死と共に私たちが死んでそしてよみがえるイエス様の中に生きることによって新しい人として作り変えられるそして守られるということを言っているわけです。 그리고 우리는 하나님의 그 백성이라는 그 바운더리 안에 있다고 주장하는 유대인들을 향해서 아브라함의 의를 설명을 하고 있죠. 5장부터는. そしてアブラハムの義について5章では説明します。 그건 뭐냐면은 그 하나님의 말씀을 그대로 믿는 것이 바로 의였어요. それはアブラハムがどのように義と認められたのかっていうことを通して説明するんですけど、神様が言われたことをそのまま信じた時に信仰によって義と認められたということを表します。 그리고 그 아브라함에게 약속을 주신 것은 하나님의 은혜였어요. そしてアブラハムに約束を与えられたのはそれは神様の恵みだったんですね。 그래서 하나님께서 은혜로 이제는 우리에게 이렇게 말씀하시는 그 말씀을 예수님께서 우리 오셔서 우리의 그 죄를 사하여 주신다는 그 복음의 말씀을 우리에게 주실 때 그것을 아브라함처럼 우리가 믿으면 그 아브라함이 하나님의 말씀을 믿음으로 얻게 된 그 의를 입게 된다는 거예요. そしてイエス・キリストの十字架の血潮によってあがなわれたことによって私たちがそれを信じるならその神様の義の服ですよね。それを着ることができるということを言っているわけですよね。 그래서 제가 아마 그 중요한 내용을 지금 설명을 한 것 같은데, 근데 이제 그러는 과정에서 이제 이 6장에서 8장까지는 이제 사느라고 항상 그 힘든 그런 이야기. 그래서 보통은 생각할 때 유대인들이 죄를 졌다는 거는 사람들이 얘기를 하는데 사실은 모든 인류가 죄를 진 거죠.
まあここ6章から8章はまあ何かユダヤ人たちが罪を犯したのではなく、全ての人々が罪を犯しましたよね。そういうことを罪について言っています。 그래서 우리 모두에게 그 복음은 하나님의 능력이라는 것을 다시 말씀드리고요. そして私たち全てにとって福音は神の力であるということを言っています。 그러면 이 관계를 잘 보여주는 그 좋은 비유를 제시했는데 그거는 감람나무 비유예요. そしてその素晴らしい比喩がそのイチジクの木の比喩ですよね。 그래서 그 17절부터 보면은 17節から見ると 쭉 읽을까요? 다 같이 읽을까요? 약간 피곤하니까. 6장? 예, 아니 11장 로마서 11장 11章 17절에서 17節から 26절까지 좀 17 길지만 節から 계속 같이 ちょっと一緒に 읽겠습니다. 26節まで一緒にちょっと読んでみましょう。3、はいじゃあもしも枝の17節から3、はい、もしも枝の中のあるものがおられて野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じって継がれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなたはその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしてもあなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝がおられたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によっておられ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないでかえって恐れなさい。もし神が大樹の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の大樹に継がれるはずです。26절까지요. 26절까지요. 그래서 온 이스라엘은 구원을 얻으리라. まあ26節、こうしてイスラエルは皆救われる。25節読んでみる。兄弟たちは私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とはイスラエル人の一部が固くになったのや異邦人の完成になる時のためであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不経験を取り払う。 거기까지. アメン。 그래서 여기에서 그 이 올리브 나무 여기 아마 가드닝 좋아하시는 분들도 있고 나무 이렇게 하시는 분들 있으실 텐데 이 원예를 통해서 이 비유를 통해서 그 당시의 그 상황을 보여주고 있어요. このオリーブの木からこのような例え話をされたんですけれども、これはとてもその当時の人たちには分かりやすい例え話でした。 처음에는 유대인들에 의해서 전파된 그 복음으로 인해서 세워진 이 교회의 그 모양, 그 교회의 그 상황과 이것이 비슷한데 福音を通して、この語られたこのユダヤ人のこのその例えなんですけれども、 근데 또 다른 한편으로 아까 말씀드린 것처럼 우리가 크게 보면은 그 전체 교회사를 이 나무 안에서 볼 수 있습니다. そして全体的な教会史をこの日を通して見ることができます。 처음에는 이런 아브라함에 의해서 그 다음에 이삭, 야곱, 그 다음에 이스라엘 그 나라와 이런 쭉 있는 그 구약에서 나왔던 족장들의 믿음, 그것의 그 믿음 가운데서 이런 그 기초가 놓여졌죠. 뿌리가 있어요. アブラハム、イサク、ヤコブ、そういうその大々的に伝わったその御言葉ですよね。そしてそれがどのように広まっていくのかということを表していると思います。 근데 거기에 그 참감람나무에 돌감람나무 가지가 붙여졌어요. 참감람나무 가지가 일부 꺾여지고 그다음에 돌감람나무 가지가 와일드 올리브 트리가 붙여졌어요. でもそのオリーブがその取られ、そして野生種のオリーブがこのつなぎ合わされるわけですよね。 그래서
그 이제 보니까 나무를 보니까 이 와일드 올리브 트리 가지가 더 많이 보여요. でも野生種のこのオリーブがもっと多く見えるわけですよね。 그래서 야생 올리브 와일드 올리브 트리 브랜치들이 이제 되게 자긍하는 거예요. でもこの野生種のオリーブの枝がちょっと自慢する高ぶっているわけですよね。 근데 그것을 통해서 이 바울이 얘기를 그 그림을 통해서 보여주는 거예요. 사실은 뿌리가 그 브랜치를 지탱하고 있다는 거. でもパウロ先生は何を言うのかと、その根っこがあなた方を支えているのであって、あなた方がその木を支えているのではないっていうふうに言うわけですよね。 그 야생 올리브 나무 그 가지가 그 열매를 맺기 위해서는 뿌리에서 그 수액과 영양이 계속 공급돼야지만 돼요. その枝が成り立つためにはその豊かな養分を根っこからずっと受けなければいけないんですよね。 그래서 그것을 그 뿌리에 대해서 자긍할 수 없죠. でもその何ですかね、根っこについては私たちが満たしてあげることはできないわけですよ。 왜냐하면 내가 열매를 맺는 게 아니라 뿌리로부터 공급되는 그 수액과 영양분으로 인해서 열매를 맺기 때문에 그것은 우리의 믿음의 기초가 바로 이 전달되어 온 이 말씀에 기초하고 있잖아요. 그러면 이 말씀이 여기서 로마서 3장에서도 얘기한 것처럼 유대인의 그 제일 좋은 것이 뭐냐, 은사가 뭐냐 했을 때 그게 바로 말씀을 맡았다고 했거든요. その私たちのその根っこから来る水分と養分によって私たちが実がなるわけであって、その私たちが何かすごいわけじゃないわけですよね。 그래서 그 뿌리로부터 하나님이 그 주신 그런 그 아브라함을 통한 이런 하나님의 그런 그 이 구속사 가운데 주신 그 뿌리 이 기반으로부터 하나님의 그 구원 계획의 그 틀로부터 이런 그 수액을 전달해 준 것이 바로 유대인들이에요. そしてそれを中継点をやってくれたのが実はユダヤ人たちだったんですよね。その福音のその良き知らせをこうやって述べ伝え行き渡らせたのはですね。 게다가 또 이 와일드 이 가지가 이 야생 가지가 여기 붙었다는 것 자체도 바로 그 아까 처음부터 얘기한 유대인 사도들이 복음을 전했기 때문에 그들이 붙을 수 있었어요. その野生種がこのくっついたこと自体がもうユダヤ人たちの人たちが福音を述べ伝えたからくっつくことができたわけですよね。 그리고 그러니까 비록 거기에서 가지가 원 가지가 꺾여졌다고 하지만 그 꺾인 자리에 이런 와일드 가지들이 들어오게 된 것은 바로 이 유대인들의 그 말씀을 전한 그 이 고마움을 그런 고마운 행위 때문에 고마운 일로 인해서 저희가 그 바로 그 이방 성도로서 그 가지가 거기 붙여진 거죠. 枝が折られたのは確かなんですけれども、そして野生種がくっついたのもそうなんですけれども、でもそれはユダヤ人たちが御言葉福音を述べ伝えてくれたからなんですね。 그래서 내 스스로 열매 맺은 것도 아니고 게다가 내가 거기 붙은 것도 바로 유대인 그 사도들 나에게 전달해준 유대인의 그 메신저들을 통한 것이고 그다음에 내가 붙어 있는 이 믿음의 도리도 하나님께서 이 유대인들 이스라엘 유대인들의 조상인 그 족장들의 그 믿음 가운데 그 뿌리를 두신 것이기 때문에 내가 자랑할 것이 없는 거예요. でもこの私たちが何か自分で実を実らせたように考えるのではなく、本当にユダヤ人たちもうその前の人たちが私たちに述べ伝えてくれたその福音によって私たちはこのように豊かに実が実った。 그리고 그 부러진 나무 여기에서 봤을 때 사람들은 그게 다 부러졌다고 생각하지만 사실은 그 부러진 나무가 일부라고 얘기하고 있어요. 枝が折られたっていうふうに書いて、その全部その枝が折られたっていうふうに書いてあると思っていますけれども、その一部の枝っていうふうに書いてあるんですよね。 그리고 아까 말씀드린 것처럼 사도 바울이 나 남아 있다 이렇게 얘기했잖아요. そして私パウロはこの枝として今残っているじゃないかっていうふうにさっき言ったよう 거기에 に、 남아 있는 그 유대인들이 있어요. だからその枝がその元々の枝で残っているやつも残っているものもあるわけですよね。
이 꺾어진 것은 아까 얘기한 완악함 때문에 둔함 때문이지만 その枝が折られたのはその心の堅くなさによるものだったんですけれども、 여기 성경에서는 그들조차도 다시 붙을 수 있는 가능성을 말씀하고 계세요. でもこの御言葉には、再び継ぎ合わすことができるというふうに書いてあります。 그들이 완악함을 버리면 다시 붙여질 수 있다는 거예요. 彼らがその不信仰を捨てるんだったら、もう一度継ぎ合わせられるっていうふうに書いてあるんです。 자연적으로는 나뭇가지가 꺾여지고 떨어져 밖에 있으면 그것은 말라서 죽게 되죠. でもその枝が折られたままで捨てられるとその枝は枯れて死んでしまいます。 모든 사람들, 많은 사람들은 그렇게 생각했어요. たくさんの人たちはそのようになったというふうに思っていました。 근데 하나님께서는 이들을 보존하셨어요. でも神様は彼らを保存しました。 하나님의 특별한 섭리 가운데 그 꺾여진 가지를 보존하신 거예요. その豊かなその神様の御心の中で神様は彼らを保存されたのです。 그리고 그들이 어느 때가 되면 어느 때가 되면 다시 붙여질 거라고 여기서는 기대를 하고 있어요. そしてある時になると彼らは継ぎ合わされるということを知ったわけです。 그래서 이 두남이 유대인들에게 이스라엘에게 이 두남과 이런 완악함이 있을 거라는 말씀은 이사야서 6장에서도 있고 예수님께서도 이 말씀을 인용하셨어요. そしてこのイスラエルにこの心の堅くなさっていうのはイサヤ6章にも書いてありますしイエス様もこのことについておっしゃられました。 이게 마음이 둔해지는 것은 그거 자체가 하나님의 심판이에요. 心が堅くなになること自体が実は神様の審判なんですね。 그래서 이사야서에서 이사야를 보내면서 그러면서 이 백성들이 들어도 듣지 않고 보아도 보지 않을 것이다. 그 완악함을 이야기했어요. イサヤがそのイサヤを使わしながらですね、彼らは聞くことがあっても聞けず見ることがあっても見ることができない、それが心の堅くなさをゆえにであるというふうに言われるんですね。 근데 여기에서는 이들이 어느 때가 되면 다시 접붙일 것을 생각을 하고 있는데 그것은 바로 이들이 그 완악함에서부터 떠나는 그때가 있는데 그때가 되면은 이들이 다시 접붙여질 것을 기대하는데 그때는 언제냐면 이방인의 충만한 수가 차는 때예요. そのこの彼らが心が堅くなにならないでまた枝としてくっつけられる時があるんですけれどもそれはいつなのかというと異邦人の数が満ちる時完成になる時までっていうふうに書いてあります。 그래서 어제도 말씀하셨지만 첫 번째는 땅 끝까지 복음이 전해져야 되고 그 다음에 유대인들이 주의 이름으로 오시는 이여 하고 환영해야 되고 그거는 바로 그 왕으로 환영하는 거잖아요. 그러니까 全世界まで福音が述べ伝えられないといけないのが第一、第二番目にイスラエルの人々が主の皆によって来られる方にとして受け入れるのが第二。 그 몇 가지가 있는데 지금 오늘은 시간이 너무 많이 갔기 때문에 다 나눌 수가 없고요. 그래서 제가 이제 간단하게 요약한 거는 이방인의 수가 차기까지. そして異邦人の完成その数が満ちるまでであり、 그다음에 완악함이 벗어질 때까지. そしてその不信仰がその心の堅くなさがなくなる時。 근데 그 완악함이 벗어질 때까지가 이사야서에서는 이 땅의 황폐함이 이제 멈출 때까지. その心の堅くなさはイサヤ書にはどのように書いてあるのかこの全地のこの流れとまた一致して書かれてあるわけです。 그다음에 예루살렘이 회방될 때까지. でエルサレムが解放される時。 그다음에 마지막에 그 땅에 부흥이 일어날 때까지. そしてリバイバルが起こるまで。 이런 시간표들이 있는데 그 같은 일들이 지금 얼만큼 시작돼서 일어나고 있는 것을 우리가 볼 수 있고 그다음에 얼마가 남아 있는 것을 우리가 알 수 있어요. 그렇기 때문에 そのようなポイントがありましてそのようなポイントがなされなければいけないそしてそれがなされるまでにどれぐらいかかるのかっていう時間表が私たちには与えられています。 그래서 근데 이렇게 하나님께서는 그래서 그 부르신 일을 그 일을 이스라엘을
하나님의 언약 백성 삼으시고 제사장 나라 삼으시고 그다음에 하나님의 보물 삼으시고 그 일을 버리시는 것이 아니라 그 일을 끝까지 책임지시고 그 일을 이루세요. そしてその召された民を最後まで主は責任を取ってくださいます。 네. 그것은 언약을 우리가 생각할 때 언약에는 다음에 기회가 있으면 전하겠지만 언약을 한 가지만 하는 게 아니라 하나님께서는 그 사람이 우리 인간이 인류가 에덴에서 쫓겨난 다음에 계속적으로 언약을 맺으셨어요. その人類がエデンから追い出された後、引き続き神様は人々と契約を結ばれました。 한 언약을 실패하면 또 다음 언약을 하시고 그다음에 또 언약을 실패하면 또 한 언약을 하시고 그다음에 그 언약을 이루기 위해서 다른 언약을 하시고 이렇게 언약들이 계속됐는데 그래서 このように一つの契約が失敗するとまた新しい契約、一つの失敗をするとまた新しい契約を人々と結んでくださったんですが、 그래서 아주 대표적으로 시내산에서 이스라엘과 맺은 언약은 그게 그들이 잘못했을 때 죄와 벌이 있는 그런 계약이었지만 쌍방의 そう 계약이었지만 シナイ山で結ばれた契約というのは間違ったら罰があるというそういった契約でしたが、 그리고 그들이 실패하였지만 そして彼らはそれをもう失敗し犯してしまいました。 근데 어제 말씀하신 것처럼 창세기 15장에 있는 아브라함하고의 언약은 でも創世記15章に書いてあるアブラハムとの契約は 하나님이 일방적으로 언약을 하시고 그다음에 그 언약을 본인이 지키실 거라고 그 불로서 그 언약의 그 쪼갠 동물 사이를 지나가면서 예수님의 그 모습을 그 안에서 비춰주셨어요. そしてアブラハムとの契約のその時に行われた動物を半分に切ってそのうちに炎が通りましたけれども、それはイエス・キリストのその半分に分かれたことを、そして審判されたことを分かち合ってくださいました。 그래서 언약에는 두 편 다 책임이 있는 거예요. そして契約には2つの人たちが責任を持たなければいけない。 그래서 이 언약이 인간에 의해서 실패했을 때에도 하나님 편에서도 그 언약을 이행하고자 하는 그 의무가 있고 그런 그 의지가 있으세요. そして神様の責任があるし、人間側からもやらなければならないことがあるわけですよね。 그래서 일방적인 언약을 하나님 편에서 책임지겠다고 하는 언약을 만드셨기 때문에 하나님께서는 이 언약을 이루실 거예요. でも神様が一方的なその契約を結ばれたがために神様が一方的にことを成し遂げてくださいます。 그래서 이것을 이 이스라엘과 이 열방에 대한 하나님의 이런 온 세상을 향한 구원 계획을 바울이 이야기하고 나서 너무 충만해진 거예요. そしてパウロ先生はこれを言いながらものすごく喜びに満ち溢れたわけですよね。 그래서 우리가 그 29절부터 다 같이 또 읽을까요? 29절부터 29節から一緒に読んでみましょう。 32절까지 32節まで。 시작. はい。神の賜物と証明とは変わることがありません。ちょうどあなた方がかつては神に不従順であったが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けているのと同様に、彼らも今は不従順になっていますが、それはあなた方の受けた憐れみによって、今や彼ら自身も憐れみを受けるためなのです。なぜなら神はすべての人を憐れもうとして、すべての人を不従のうちに閉じ込められたからです。アメン。 그러니까 모두 다 순종하지 않은 우리가 순종하지 않았기 때문에 아무도 하나님의 그 우리에게 주신 그 구원을 받을 때 내가 의로워서 받았다고 할 수 없는 거죠. 私たち神様のその憐れみを受けたのは自分が正しいから憐れみを受けたっていう誰一人そういうふうに言うことはできません。 우리가 구원을 얻은 것은 하나님의 은혜로, 그다음에 예수 그리스도의 우리를 향한 그 구속으로 우리가 구원을 얻은 것처럼. これは私たちは神様の恵みのゆえに、そしてイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに救われたように、 똑같은 죄인인 이스라엘이 구원을 얻는 것도 하나님의 은혜와 同じようにこの不従順になっているイスラエルが憐れみを受けるのもその恵みによるものであり、 그 은혜로 보내주신 예수님의 공로로 구원을 얻는 것입니다. そのイエス・キリストの十字架の御業によって行われるのであります。
그래서 그 말씀을 선포하고 났을 때 그 다음부터 이 노래를 부르게 돼요. これを宣言した後に私たちはこのように歌うことができます。 자, 그러면은 36절에 이 하나님의 그 구속사가 요약이 되어 있어요. 우리 다 같이 36절을 한번 같이 읽어요. 36節一緒に読んでみましょう。3、はい。시작。というのは全てのことが神から発し神によってなり神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。アーメン。 아멘. 아멘. 네, 감사합니다. ハレルヤ、感謝します。素晴らしい、講義でした。ハレルヤ。ねえ、福音をね、こんなに分かりやすく、まだ確信を与える講義は素晴らしい、聞いたこともない素晴らしいことですね。そしてどうしてイスラエルが大切か、ね、このイスラエルのためにはイスラエルが救われることによって私たちのよみがえりが近いからですよ、ね。皆さんの復活期待しますか？復活の体だから皆さん復活の体、治癒、本当に祝福をね、これをもらいたいと思う人はイスラエルが早く福音化されるように祈りましょう。ああ、素晴らしいでしょう。ね、まあ、このシナイさんの契約、双方的な契約でしたけど、これがね、やっぱり人間が守ることはできなかった。人間の力でいくら身も大してもできないのよ。できないから破られた。破られたから、そしたら私がしてもいいか。はい、ぜひお願いします。ローマ書36章がフィナーレですね。これは結論ですよ。主からなし、主によって全て主によって完成されます。ただ私たちはその恵みを信じることだけで救われます。信じる者は誰も皆救われ、ただ信じよう、ただ信じよう、信じる者は誰も皆救われ。これがアブラムとの契約でした。それをイスラエルがシナイ山で結んだ契約を破ったので、新しい新約をもう一度主がイエス・キリストによって結んだのであります。このイエス・キリストによって、この私たちができないことを神がしてくださいました。だから今イスラエルが頑張ろうとやってることを潰れることによって頑張りが、日本人も頑張りやだけど、頑張りがやめられたら救いがすぐ来る。イスラエルも同じだから、頑張ろう、これダメよ。私できません、主よ助けてください。だからね、ユダヤ人と日本人が似てますよ。すごく似てる。だから終わりまで残してる、この頑張り屋さんたちを。死にギブアップするまで。今日すごく分かりやすく、
本当に福音が何か、またイスラエルとの関係、異邦人との関係、皆さん、とても少ない人々が来たけど素晴らしい祝福でした。まだ今晩もね、予定はなかったんですけど、今晩もやりますので、皆さん今晩も来て恵みを受けるようにしましょう。ハレルヤ、主に感謝しますね。